चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। सोना महंगा होया है, चांदी महंगी हुई है, प्लैटिनम महंगा होया है जो इस बजट के मुताबिक। इस तो इलावा सिगरेट जिहड़ी है उसनूं भी महंगा किया गया है। सो सोना, चांदी, प्लैटिनम ते सिगरेट आउण वाले दिनां दे विच इह महंगियां यानी इन्हां ते जिहड़ा टैक्स है वो वधा दिता गया है। ये चीज़ां महंगियां हो जाणियां। बहुत सारे प्रोडक्ट ने जिहड़े सस्ते किए गए ने, साइकिल ने जिहड़े सस्ते किए गए ने, कुछ होर रसोई नाल जुड़े प्रोडक्ट ने जिहड़े सस्ते किए गए ने। सो किस तरीके नाल इन्हां नूं छोटे व्यापारी देख रहे हैं, किस तरीके नाल इकोनॉमिस्ट देख रहे हैं, किस तरीके नाल किसान देख रहे हैं, हर एक रिएक्शन, हर एक प्रतिक्रम असी तुहानूं दिखा रहे हैं। हर कोई इलैक्ट्रिकल व्हीकल जिवें असी दस रहे हैं सस्ते किए गए है, स्क्रीन पर असी दिखा रहे हैं जो कुछ अज ऐलान किए गए हैं उसदे विच इलैक्ट्रिकल व्हीकल जिहड़े ने, ਜਿਹੜੇ बैटरी व्हीकल जिन्होंने आप कह सकते हैं ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸੋ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1 ਘੰਟਾ 27 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ 1 ਘੰਟਾ 27 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 5% ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, डायरैक्टर ने ਜਿਹੜੇ ਅਤੁਲਿਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਜਟ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ, ਆਈ ਐਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਏ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਰਿਬੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੀਐਸਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਹਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ। ਸੈਕੰਡ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ डायग्नोस्टिक्स ਦੀ ਜਾਂ मेडिकल इक्विपमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ जी, तो जब हम उसके अंदर कस्टम वगैरह बहुत हाई है, बहुत सी चीजों पे जो एक्सक्लूसिव चीजें हैं जो इंडिया में बनती ही नहीं है। हालांकि सरकार की मेड इन इंडिया की मूवमेंट के बाद काफी चीजें इंडियनाइज हो गई हैं, बट अभी भी कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें हैं जो कि बहुत हैवी कैपेक्स इन्वॉल्व है। उसके अंदर कस्टम के ऊपर कुछ रिबेट, कुछ इस तरह से सरकार से हमारे को उम्मीद थी कि इस बार कुछ उसके ऊपर स्पेशल कुछ करेंगे, पर अभी तक उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है। हेल्थ केयर को लेके आम प्राइवेट लैब्स जो है, डायग्नोस्टिक चेन्स हैं, उनके लिए कोई राहत हमें दिखी नहीं है इस बजट में जी। सो तुसी ये कहना चाह रहे हो भी थोड़ियां उम्मीदां ते खरा नहीं उतरिया अतुल जी? सर मैं सेल्फिश होके कहूंगा तो ये कहूंगा, बाकी सरकार ने कई कुछ चीजें, पर मैं अगर वैसे बात तो देखो, इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर है वो मोस्टली अभी तक प्राइवेट का होल्ड ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड होते हुए टाइम लगेगा, गवर्नमेंट का काफी फोकस है उस तरफ। बट अगर आप आम पब्लिक को सहूलियत देना चाहते हो तो पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हेल्थ केयर तो मिले लोगों को जी, सस्ता। और सरकारी हेल्थ केयर को बिल्ड करने में भी टाइम लगेगा, तो वो सब चीजों पे सरकार काम कर रही है, बट इट विल टेक टाइम। बट जो प्राइवेट है उनके लिए सरकार कुछ सोच नहीं रही है कि उनको किसी तरह की भी रिबेट हो, किसी भी तरह की कोई सब्सिडी हो, ताकि एक आम आदमी, अगर आज बिल्कुल आपने खुद ही नोट भी किया होगा सर, जब कुछ
जो कोई मंत्री होता है वो किसी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराता, इलाज तो वो प्राइवेट में ही कराता है सर। बिल्कुल ठीक है। उसको ਅਤੁਲ ਜੀ sense- ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। सर बिल्कुल ठीक है सर। देखो अगर आपने उसको बैलेंस करना है तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई सबसे पहले तो सर ये दो बेसिक चीजें हैं जिसका हर किसी को जिसके ऊपर असेस होना चाहिए। जी। तो उसको करने का तरीका, अगर आप कुछ चीजें कॉस्ट वाइज, जितनी फैसिलिटीज आप सरकारी चीजों को दे रहे हो वहाँ फ्री भी कर रहे हो और फिर भी आप वो लेवल की सर्विस नहीं दे पा रहे, जी। अगर उसका कुछ परसेंटेज भी ये प्राइवेट के साथ बात करके सरकार करना चाहे तो वो आम जनता को उसका बेनिफिट मिलेगा। हर कोई फ्री नहीं चाहता, हर कोई चाहता है किफायती सर, जो कि आज की तारीख में किफायती करना बड़ा मुश्किल है। डॉलर की प्राइसिंग इतनी बढ़ गई है, मेजर रॉ मटेरियल डायग्नोस्टिक्स में या हेल्थ केयर में बाहर से आते हैं, जी, तो जी। उन चीजों को कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर हम चाहते हैं कि आम पब्लिक को ये बेनिफिट पहुंचे तो पहले तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करना पड़ेगा, जो कि प्राइवेट का में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें भी, और ये दोनों सर बेसिक है। इस पे सरकार को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। आज एक सरकारी अस्पताल जिसको जमीन भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है और डॉक्टर भी फ्री हैं, फिर भी वो कम्पीट क्यों नहीं कर रहा? दैट गवर्नमेंट हैज टू थिंक। अगर वो नहीं कर रहा तो वो प्राइवेट से अर्निंग ले, प्राइवेट को रोके ना, मेरा ये कहने का मतलब है। अच्छा, वैसे तो चलो कंसर्न ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨੁਜ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੱਜ? सर देखो, सरकार पिछले कुछ सालों तो हेल्थ केयर च काफी काम कर रही है। कुछ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ देयर इज ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਮੰਗ ਹੈਲਥ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਨੁਜ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਨੁਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਟੈਕਸ ਲੈਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਸੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬਜਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%, and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax